વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય કેકારવ પાઠ 6 અખિयों की डिबिया में चांद सूरज पहाड़ नो भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ आपणे एक भाग में काव्य अने पाठनी समझूती मेळवी हती। हवे तेना प्रश्नोना जवाबनी समझ मेळवशुं। तो चालो शीखीए पाठ 6 ना प्रश्नोना जवाबनी समझ। 8 अचरज वार्ता बाद छोकराने शेना विषे कई कई बाबतोनुं अचरज थाय छे, दरेक विगत माटे तेमानी बे बाबत लखो। बाळ दोस्तों, अगाऊना भागमां आपणे अचरज वार्ता सांभळी। एमां छोकरानी वार्ता हती। एमां कई कई बाबतोनी तेने अचरज थाय छे ए दरेक विगत माटेनी बे बाबतो लखवानी छे। छोकराने थतुं अचरज अने आ अचरज तमने थाय छे? जो थाय छे तो हाँ, अने जो नथी थतुं तो ना लखवानुं छे। पेलुं छे चंद्र साथे राजी थतो हशे? हाँ। 2 कोई राते चंद्रनुं मों छू थई जतुं? ना। આવી જ રીતે આપણે સવાલ 2 વાદળ વિશે છોકરાને અચરજ થતું બાબતો લખીએ। 2 આપેલી છે। 1 વાદળ ચંદ્રની અડોઅડ ચાલીને દૂરના પર્વત ઉપર જઈ શ્વાસ ખાતા હશે। વાદળ સૂરજે ફેંકી દીધેલા ડગલા પહેરી આકાશના અરીસામાં જોઈ ઘેલા થઈ નાચતા હશે। હવે આ બાબતમાં તમને અચરજ થાય છે? ના। સવાલ 3 सूरज रात्रे बारी मांथी चंद्र ने जोया करतो हशे? आ बाबत में मने अचरज नथी थतो, तेथी हूँ ना लखीश। 2 सूरज क्या सूतो हशे? हाँ, आ बाबत में मने अचरज थाय छे। 4 तारा चंद्र साथे वातो करता हशे? हाँ, आ बाबत में मने अचरज थाय छे। तारा शानी वातो करता हशे? हाँ, आ बाबत में मने अचरज थाय छे। 9 वार्ता में बन्यु होय तो आहा अने न बन्यु होय तो उफ लखो। उफ लागतुं वाक्य सुधारीने लखो। अहीं विद्यार्थी मित्रों, वार्ता में जो आ वाक्य में लख्युं छे ए प्रमाणे बन्यु होय तो आहा लखवानुं छे, अने जो न बन्यु होय तो उफ लखवानुं छे, अने ए वाक्य सुधारीने फरीथी लखवानुं छे। सवाल 1 जोईए। चंद्र क्यारेक दुखी तो क्यारेक खुश होय छे? आहा, वादळो अंदरो अंदर वातो करीने खड़खड़ाट हसे छे। उप, आ वाक्य सुधारीने फरीवार लखीए। वादळो चंद्र अने तारानो संवाद सांभळीने खड़खड़ाट हसे छे। सवाल 3 पर्वत पार जईने वादळ साथे मैत्री करवानी हती। उप, आ वाक्य खोटुं छे। हवे सुधारीने फरीथी लखीए। पर्वत पार जईने चंद्र साथे मैत्री करवानी हती। 4 सूरज पर्वत पर निराते बैठो बैठो विचार करे छे। उप, आ वाक्य सुधारीने लखीए। सूरज पर्वत पर निराते सूतो सूतो विचार करे छे। सवाल 5 पर्वत पर रहेला लोको चंद्र अने वादळ विषे वातो करे छे। उप, वाक्य सुधारीने लखीए। पर्वत पर रहेला लोको घरबार विषे वातो करे छे। सवाल 6 पर्वत पर जईने खबर पड़ी के तारा कविता सांभळे छे। उप, सुधारेलुं वाक्य। पर्वत पर जईने खबर पड़ी के तारा कविता बोले छे। 7 छेवटे छोकराने कोई रंज न रह्यानुं अचरज थयुं। उप, सुधारेलुं वाक्य जोईए। छेवटे छोकराने कई अचरज न रह्यानो रंज थयो। आ वाक्य सुधारीने लखीए। छेवटे छोकराने कई अचरज ना रह्यानो रंज रह्यो। आ वाक्य सुधारीने लखीए। छेवटे छोकराने कई अचरज न रह्यानो रंज थयो। सवाल 10 आँख बंद करीने अचरज वार्ता याद करो अने जोड़ीमां काम करीने वाक्यनो साचो अर्थ होय ते विकल्प सामे साचुं करो। जोड़ी कार्य। અહીં આપણે વિકલ્પોની સમજ મેળવવાની છે। સવાલ 1 છોકરાને થયું
એનું પગેરું વગડાવ પ્રાણીઓ જોશે. કદાચ કોઈ દિવસ એને ઘરે મળવા આવશે. વિકલ્પો જોઈએ. અ. છોકરાને થયું વનના પશુઓ મારા પગની છાપ જોઈને ભાગ્યે જ ઘરે વાતો કરવા આવશે. બ. છોકરાને થયું જંગલી જાનવરો મારા પગની છાપ જોઈ ક્યારેક ઘરે મળવા આવશે. ક. છોકરાને થયું જંગલી પ્રાણીઓ મારા પગ જોઈને ઘરે પૂછવા માટે આવશે. આ 3 વિકલ્પોમાં સાચો વિકલ્પ છે બ. છોકરાને થયું જંગલી જાનવરો મારા પગની છાપ જોઈ ક્યારેક ઘરે મળવા આવશે. 2. પર્વત ઉપર જવાથી છોકરાને અંબરનું સઘળું રહસ્ય સમજાઈ જશે. વિકલ્પો જોઈએ. અ. છોકરાને પહાડ પરથી ગગનનું કેટલુંક રહસ્ય ખબર પડી જશે. બ. ડુંગર પરથી છોકરાને અંબરનું થોડુંક રહસ્ય સમજાશે. ક. છોકરાને પહાડ પરથી આકાશની બધી છુપી વાતોની ખબર પડી જશે. સાચો વિકલ્પ આવશે ક. છોકરાને પહાડ પરથી આકાશની બધી છુપી વાતોની ખબર પડી જશે. 3. નાનકડા છોકરા પર્વતની ટોચ ઉપરથી ચંદ્રને તળેટી તરફથી આવતો જોતા હશે અને પોતાની જેમ તળેટીએ જઈને ચંદ્રનો ભેટો કરવાના વિચાર કરતા હશે. વિકલ્પ અ. પર્વત પરના નાનકડા છોકરા ચંદ્રને નીચે આવતો જોઈને રમવાનું વિચારતા હશે. બ. પર્વત પરના નાનકડા છોકરા ચંદ્રને નીચે આવતો જોઈને મળવાનું વિચારતા હશે. ક. પર્વત પરના નાનકડા છોકરા ચંદ્રને નીચે આવતો જોઈને ફરવા જવાનું વિચારતા હશે. સાચો જવાબ બ. પર્વત પરના નાનકડા છોકરા ચંદ્રને નીચે આવતો જોઈને મળવાનું વિચારતા હશે. 11. 15 સેકન્ડ માટે આંખ બંધ કરી બેસો. વાર્તામાં નીચેના કુદરતી તત્વોને માણસ જેવા કયા કામ કરતા બતાવ્યા છે? અહીં કુદરતી તત્વોના નામ આપેલા છે. તેની સામે માણસ જેવા કયા કામ કરતા બતાવ્યા છે એ લખવાનું છે. સૌપ્રથમ સૂર્ય. ડગલો બદલવો, સૂવું, વિચાર કરવો. ત્યારબાદ ચંદ્ર. ખુશ થવું, ઉદાસ થવું, વાતો કરવી, વાતો સાંભળવી. એ પછી તારા. વાતો કરવી, વાતો સાંભળવી, કવિતા બોલવી. અને વાદળ. ખડખડાટ હસવું, શ્વાસ લેવો, ડગલો પહેરવો, અરીસામાં જોવું, નાચવું અને તાળી પાડવી. સવાલ 12. લીટી કરેલા શબ્દને બદલે કૌંસમાં આપેલો બીજો કયો શબ્દ વાપરવાથી વાક્યનો અર્થ નહીં બદલાય? તે શબ્દ પર સાચું કરો. વર્ગમાં સમૂહ ચર્ચા કરી તમારો જવાબ તપાસો. બોલતી વખતે વાક્ય જરૂરી ફેરફાર કરી શકો. અહીં વાક્ય આપેલું છે, એમાં લીટી કરેલો શબ્દ એની જગ્યાએ કૌંસમાં 3 શબ્દો આપેલા છે. એમાંથી સાચા શબ્દ પર સાચું કરવાનું છે. સવાલ 1. મેળામાંથી લાવેલું રમકડું 2 દિવસમાં તૂટી ગયું એટલે નાનકડી ધીમહી ઉદાસ થઈ ગઈ. કૌંસમાં આપેલા છે ગંભીર, ગમગીન, મુગ્ધ. સાચો શબ્દ લખ્યું ગમગીન, તેથી તેના પર ખરું કરવાનું. સવાલ 2. કુહુ પાઠ્યપુસ્તકમાં સવાર નામની કવિતામાં કોયલ ગાતી કુહુ ને બદલે કોયલ ગાતો કુહુ વાંચ્યું ત્યારે અમને બહુ નવાઈ લાગેલી. આ વાક્યમાં નવાઈની નીચે લીટી કરેલી છે અને કૌંસમાં આપેલા છે આનંદ, શંકા અને અચરજ. તો અહીં આપણે અચરજ પર સાચું કરીશું. સવાલ 3. એક દિવસ ટીચર અચાનક જ એક નાનકડું બોક્સ લઈને ક્લાસમાં આવેલા. તે બોક્સમાં શું હશે તેવા કુતૂહલને કારણે અમે બધા એકદમ જ ટીચરને વીંટળાઈ વળેલા. એમાં કુતૂહલ શબ્દની નીચે લીટી કરેલી છે. કૌંસમાં આપેલું છે કશુંક નવું જોવા જાણવાની ઈચ્છા, સમાધાન અને ખબર હોવા. સાચું આવશે કશુંક નવું જોવા જાણવાની ઈચ્છા એટલે કુતૂહલ. સવાલ 4. આજે રિસેસમાં તો અમે એટલું રમ્યા ને એટલું દોડ્યા કે અમારા બધાનો શ્વાસોશ્વાસ જોરથી ચાલવા લાગ્યો. કૌંસમાં છે શ્વાસ લેવાનો શરૂ થઈ ગયો, શ્વાસ ભરાઈ ગયો, શ્વાસ લેવાનો બંધ થઈ ગયો. તો સાચો શબ્દ મૂકી શકાશે શ્વાસ ભરાઈ ગયો. સવાલ 5. સસલા, શિયાળ, હરણ
વગેરે માનવ વસ્તીથી દૂર વગડામાં વસતા હોવાથી વગડાના પ્રાણીઓ કહેવાય. એમાં વગડો છે એની નીચે લીટી કરેલી છે. કૌંસમાં આપેલા શબ્દો જોઈએ. વગડાવ, જંગલવાળા અને વગડો. સાચો જવાબ છે વગડાવ. 13. સમૂહમાં ચર્ચા કરો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. બાકીના મિત્રોના જવાબ જાણો. સવાલ 1. જંગલને વગડો પણ કહે. વગડામાં રહે એ પ્રાણીઓને વગડાવ પ્રાણીઓ કહેવાય. સવાલ: તમને કયું વગડાવ પ્રાણી સૌથી વધુ ગમે? જવાબ: વાઘ. 2. આપણે તો પ્રાણીનું પગલું જોઈને બહુ તો જે તે પ્રાણીનું નામ કહીએ. કેટલાક માણસો તો પગેરું જોઈ તેની ઉંમર, નર છે કે માદા, ભૂખ્યું છે કે ધરાયેલું, એમ ઘણી બધી બાબતો કહી શકે. સવાલ: તમે કયા પ્રાણીના પગેરા ઓળખી શકો? કૂતરો, ઊંટ અને હાથીના. 3. સૂર્ય, ચંદ્ર ને તારાઓ આપણને જ્યાં દેખાય છે તે આકાશને ગગન, અંબર અને ખ પણ કહેવાય. સવાલ છે: તમને અંબરમાં શું જોવું ગમે? જવાબ: સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને વાદળ જોવા ગમે. 4. રમતી વખતે આપણે બહુ દોડીએ ત્યારે કેટલીક વખત આપણને હાંફ ચડી જાય છે. તેને શ્વાસ ભરાઈ ગયો એમ પણ કહેવાય. સવાલ: તમને ક્યારે શ્વાસ ભરાયો હોય એવું થાય છે? જવાબ: ઝડપથી સાયકલ ચલાવતા, ઝડપથી પગથિયાં ચડતા, પકડદાવ રમતા, નૃત્ય કરતા અને કસરત કરતા અને દોડતા. 5. એક ટેકરી એવી છે જેના પર બાઇક, ગાડી જેવા વાહન આપમેળે ચઢે. બંધ હોય તો પણ જોકે વિજ્ઞાનીઓએ એનું રહસ્ય ઉકેલી કાઢ્યું છે. સવાલ: તમારા વિસ્તારમાં રહસ્યવાળી કોઈ જગ્યા છે? જવાબ: હા, ઝૂલતા મિનારા. 6. 5મામાં ભણતી સૃષ્ટિને મમ્મીના કપડાં મોટા જ પડે ને? મમ્મીનું ટી-શર્ટ તેણે ડગલો પહેર્યો હોય એવું જ લાગે ને? તમે કોના કપડાં પહેરો તો તમારા પર તે ડગલા જેવા લાગે? જવાબ: પપ્પા, મમ્મી, દાદા, દાદીના. 7. હું 8 ગામ વટાવું પછી મારા નાનીના ગામે પહોંચું. તમારે તમારા નાનીના ગામે પહોંચવું હોય તો તમારે આશરે કેટલા ગામ પાર કરવા પડે? જવાબ: 7. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખી શકો છો. 14. શબ્દોની યાદી. ચંદ્ર, ગમગીન, મુગ્ધ, ભેટો કરવા, ઘેલું થવું, રહસ્ય, સઘળું, વગડાવ, પાર કરવું, શ્વાસ ભરાવો, કૌતુક. જોડીમાં કામ કરો. જલ્દી નામની છોકરીની વાર્તા વાંચો. ઉપરની યાદીમાંથી યોગ્ય શબ્દ નક્કી કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. અહીં વાર્તા આપેલી છે. જલ્દી નામની છોકરીની વાર્તા છે. એમાં ઉપરની યાદીમાં આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. ચંદ્ર જોવા ઘરેથી ભાગેલા છોકરાની વાર્તા સાંભળીને નાનકડી જલ્દીએ વિચાર્યું, મારે તો આ સૂરજનું રહસ્ય શોધી જ કાઢવું છે. સૂરજ રોજે રોજ ક્યાં સંતાઈ જતો હશે? એ બાબત જલ્દીને કૌતુક તો ખૂબ હતું, પણ પેલા છોકરાની વાર્તામાં વગડાવ પ્રાણીઓની વાત આવતી હતી, તેથી જલ્દીને થોડી બીક લાગતી. પણ પેલા છોકરાની વાર્તામાં વગડાવ પ્રાણીઓની વાત આવતી હતી, તેથી જલ્દીને થોડી બીક લાગતી હતી. તેણે ગમગીન ચહેરે મમ્મીને બધી વાત કહી. તેની મમ્મીએ તેને કહ્યું, મમ્મા, હે ના, મમ્મી તારી સાથે આવશે? મમ્મી સાથે હોય પછી તો પર્વત હોય કે જંગલ, કશું જ પાર કરવું તેને માટે ક્યાં અઘરું હતું. મમ્મીની આંગળી ઝાલીને જલ્દી તો ચાલી સૂરજનો ભેટો કરવા. કૌંસમાંના શબ્દો પરથી 5 વાક્યો બનાવો. 2 શરત છે. 1 પણ શબ્દ રહી જવો જોઈએ નહીં. 2 અચરજ વાર્તાનું એક પણ વાક્ય લઈ શકાશે નહીં. અહીં કૌંસમાં જે વાક્યો આપેલા છે, ઉદાહરણ તરીકે 1. નતાશા ટીવી પર આવતા ઇન્ડિયન આઇડલ પ્રોગ્રામ પાછળ એવી ઘેલી થઈ ગઈ હતી કે તેનું પ્રસારણ શરૂ થાય એટલે તરત જ બધા કામ પડતા મૂકી મુગ્ધ ભાવે ગીતો સાંભળવા બેસી જતી. ઘેલી થઈ ગઈ. મુગ્ધ.
2. શિવમે સ્પર્ધામાં વિજેતા બનવા ખૂબ જ ઝડપથી તરીને તળાવ પાર કર્યું એટલે તેનો શ્વાસ ભરાઈ ગયો. પાર કર્યું, શ્વાસ ભરાઈ ગયો. 3. હંમેશા ખુશ રહેતા મુકેશભાઈ આજે ગમગીન દેખાતા સૌને કૌતુક થયું. ગમગીન અને કૌતુક. 4. ડિસ્કવરી કિડ્સના એક કાર્યક્રમમાં ચંદ્રની કળાઓનું સઘળું રહસ્ય જાણવાની ખૂબ મજા પડી. ચંદ્ર અને સઘળું રહસ્ય. 4. સિંહ જેવા વગડાવ પશુનો ભેટો કરવા લોકો સાસણગીર જાય છે. વગડાવ ભેટો કરવા. 15. ઓહ, આહ, વાહ એમ એકસાથે 3 વાર બોલો. જોડીમાં કામ કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો. વાક્ય લાંબુ હોય તો ઝીણા અક્ષરે લખજો. અહીં ઓહ, આહ અને વાહ એમ એકસાથે 3 વાર બોલીને જોડીમાં કામ કરીને ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે. ચંદ્ર રંગરંગીન ડગલો સૂર્યની જેમ ચંદ્ર પાસે રંગરંગીન ડગલા હશે. 2. આજુબાજુ વગડાવ ગમગીન. મારા ગામની આજુબાજુના વગડાવ પશુઓ મારી જેમ ક્યારેક ગમગીન થતા હશે. 3. આખે આખો પાર કરવું અચરજ. આખે આખો સમુદ્ર તરીને પાર કરવો એ અચરજ કહેવાય. 4. મિજબાની ખડખડાટ ખુશ. જન્મદિવસની મિજબાનીમાં બાળકો ખુશ થઈને ખડખડાટ હસતા હોય. 5. અંબર અડોઅડ કૌતુક. અંબરમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર અડોઅડ દેખાય તો કૌતુક લાગે. 6. આસપાસ પગેરું રહસ્ય. ઘટનાના આસપાસના સ્થળેથી ગુનેગારનું પગેરું શોધી ગુનાનું રહસ્ય શોધી શકાય. 16. સમૂહમાં ચર્ચા કરી જવાબ નક્કી કરી અને લખો. અહીં સવાલના જવાબ આપવાના છે. સવાલ 1. છોકરાને કઈ કઈ બાબતનું અચરજ થાય છે? જવાબ. છોકરાને નીચેની બાબતોનું અચરજ થાય છે. ચંદ્ર એક રાત્રે કેમ છું થઈ જતો હશે? ચંદ્ર સાથી રાજી કે ગમગીન થતો હશે? ચંદ્ર રોજ શા માટે દૂરના પર્વત પર જતો હશે? તારા ચંદ્ર સાથે વાતો કરતા હશે. વાદળ ચંદ્રની અડોઅડ ચાલીને દૂરના પર્વત પર જઈને શ્વાસ ખાતા હશે. વાદળ સૂરજે ફેંકી દીધેલા ડગલા પહેરી આકાશના અરીસામાં જોઈ ઘેલા થઈ નાચતા હશે. સૂરજ રાત્રે બારીમાંથી ચંદ્રને જોયા કરતો હશે. સૂરજ, ચંદ્ર, તારા, વાદળ બધા ક્યાં સૂતા હશે? શાની વાતો કરતા હશે? સવાલ 2. છોકરાને પર્વત પર જવાનું મન કેમ થયું? જવાબ. છોકરાને થયું કે વાદળ સાથે રમનારા, તારાઓ સાથે ઠઠ્ઠા કરનારા, ચંદ્ર સાથે મિજબાની કરનારા એ પર્વત પર રહેનારા કેવા હશે? પર્વત પર જવાથી તેને અંબરનું સઘળું રહસ્ય સમજાઈ જશે. ઘરની બારીમાંથી બધું દેખાતું ન હતું, તેથી છોકરાને પર્વત પર જવાનું મન થયું. 3. છોકરો પર્વત પર જઈને શું કરવા માગતો હતો? ત્યાં પહોંચીને તે શું જુએ છે? જવાબ. છોકરો પર્વત પર જઈને નિરાતે સૂવા, વાદળ સાથે જમવા, ચંદ્ર સાથે મૈત્રી કરવા અને ત્યાં રહેતા રસિક લોકો પાસેથી ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા અને વાદળના રહસ્યોની જાણકારી લેવા માગતો હતો. ત્યાં પહોંચીને તે ઘણા પ્રાણીઓના પગેરા, તાપણાની આસપાસ બેઠેલા ઘરબારની વાતો કરતા માણસો, પોતાના જેવા નાનકડા ઘર, ઘરની બારીઓમાં પોતાના જેવા નાનકડા છોકરા, શાંતિથી ખીલ્લે બંધાઈને સૂતેલા બકરા, પર્વતની આસપાસ બીજા નાના નાના ગામ, આકાશમાં ઊંચે ચંદ્ર અને તારા, દૂર દૂર બીજા પર્વત, બધી ખીણોમાં અને બધા પર્વતો પર નાના નાના ઘર તથા તેની બારીઓમાં નાના નાના છોકરાને જુએ છે. 4. પર્વત પરના લોકોનું જીવન છોકરાના ગામના લોકો કરતાં જુદું હતું. તમને કઈ રીતે ખબર પડી? જવાબ. પર્વત પરના લોકોનું જીવન છોકરાના ગામના લોકો કરતાં જુદું ન હતું. ત્યાં પણ છોકરાના ગામની જેમ આસપાસ બીજા નાના નાના ગામ, દૂર દૂર બીજા પર્વત, નાના નાના ઘર, ઘરની બારીઓમાં નાના નાના છોકરા, તાપણું કરી ઘર બહારની વાતો કરતા માણસો, આકાશમાં ઊંચે ચંદ્ર અને તારા હતા. સવાલ 5. છોકરો છેલ્લે દુઃખી થાય છે, કેમ? જવાબ. હા,
છોકરો છેલ્લે દુઃખી થાય છે, કારણ કે પર્વત પર તે જે જોવા અને જાણવા આવેલો એમાંનું કંઈ જ નહોતું. આમ તેનું સઘળું અચરજ ચાલ્યું જવાથી એટલે કે હવે કોઈ જાતનું અચરજ છે જ એટલે કે હવે કોઈ જ જાતનું અચરજ શેષ ન રહેવાથી તે દુઃખી થાય છે. આ લેલે ગાવી નથી ગીતિકા તો ગાઈએ. 17. આ એકમ ભણતા ભણતા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વાદળ, પહાડ, વૃક્ષ, નદી જેવા કુદરતી તત્વો અને માણસે બનાવેલી ચીજ વસ્તુઓ તથા ઘટનાઓ વિશે તમને જે જે અચરજ થાય તે એકમને અંતે આપેલી અચરજ પોટલીમાં લખો. અહીં તમને જે અચરજ થતો હોય તે બાબતો લખવાની છે. એ જવાબ: સૂર્ય રાત્રે ક્યાં જતો હશે? ચંદ્ર દિવસે કેમ નહીં દેખાતો હોય? તારા આખી રાત કેવી રીતે જાગી શકતા હશે? આ એકમ ભણતા ભણતા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વાદળ, પહાડ, વૃક્ષ, નદી જેવા કુદરતી તત્વો અને માણસે બનાવેલી ચીજ વસ્તુઓ તથા ઘટનાઓ વિશે તમને જે જે અચરજ થાય તે એકમને અંતે આપેલી અચરજ પોટલીમાં લખો. અહીં મને અચરજ થતી કેટલીક બાબતો હું લખું છું. સૂર્ય રાત્રે ક્યાં જતો હશે? ચંદ્ર દિવસે કેમ નહીં દેખાતો હોય? તારા આખી રાત કેવી રીતે જાગી શકતા હશે? વાદળ ચોમાસામાં કેવી દોડાદોડી કરે છે? પહાડ જૂના જોગીની જેમ અડગ બેઠા હોય છે? વૃક્ષ પર ફળ કેવી રીતે થતા હશે? નદીઓ ન હોત તો પાણી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાત? કમ્પ્યુટર ન હોત તો અટપટા કાર્ય ઝડપથી કેવી રીતે પૂર્ણ થાત? ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે કુદરતી રચનામાં કેવું પરિવર્તન આવ્યું છે? 18. ઊંડા શ્વાસ લ્યો. જોરથી હો બોલી બધો શ્વાસ બહાર ફેંકો. ઉદાહરણ મુજબ શક્ય તેટલા બધા શબ્દોનો વિરોધી અર્થ બનાવતા શબ્દમુખી વાક્ય લખો. અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે: હું નિશાળમાં સવારે વહેલો ઉઠું છું. જવાબ: તું ઉનાળામાં રાત્રે મોડો ઊંઘે છે. આ પ્રમાણે શક્ય તેટલા બધા શબ્દોને વિરોધી અર્થ બનાવતા શબ્દમુખી વાક્ય લખવાનું છે. સવાલ 1. હું અને મારો ભાઈ ઝડપથી પર્વતના શિખરે ચઢ્યા. જવાબ: તું અને તારો ભાઈ ધીમેથી ખીણની તળેટીએ ઉતર્યા. 2. પૂનમની રાત્રે ચંદ્રને આંખે આંખો જોઈને મમ્મી રાજી થઈ ગઈ. જવાબ: અમાસના દિવસે સૂર્યને થોડોક પણ ન જોઈને મમ્મી ઉદાસ થઈ ગઈ. 3. પોતાની બકરીને જીવતી જોતાં જ કાકા શાંત થઈ ગયા. જવાબ: પારકી બકરીને મરેલી જોતાં જ કાકા અશાંત થઈ ગયા. 4. વગડાવ પ્રાણીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. જવાબ: પાલતુ પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટતી જતી નથી. 5. મહેલ નદીની અડોઅડ છે. જવાબ: ઝૂંપડી નદીથી દૂર નથી. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.